여기 남편 존과 아들 데니엘, 딸 맥스와 함께 작지만 행복하게 살고 있는 케이트가 있습니다. 어느 날 밤 케이트는 자신의 배를 보고 깊은 슬픔에 잠기게 되는데 케이트는 왜 슬픔에 잠기게 된 것일까요? Excuse me. My wife's in labor. We called ahead for Dr. Wheeler. 셋째를 출산하기 위해 병원을 찾은 케이트. 하혈이 많이 심합니다. Congratulations, Mrs. Coleman. It's a girl. 케이트는 예전에 셋째를 유산한 아픈 기억이 있습니다. I just don't want you to feel like we have to go through with this for my sake. I'm going to take the love that we felt for Jessica and I want to give it to somebody. 그런 케이트는 유산의 아픔을 잊기 위해 입양을 결심하죠. For the first time this weekend. So glad you could make it. So are we. Yeah, finally, right? 고아원에서 존은 한 아이를 발견하게 됩니다. 이 아이의 이름은 에스더. What's yours? John. Nice to meet you. Hey, I want to introduce you. This is my wife, Kate. Kate, this is Esther. 존은 에스더와 케이트를 서로에게 소개시켜주게 됩니다. How are you? Nice to meet you. 케이트와 존은 또래와는 달리 차분한 에스더를 입양하고 싶어합니다. The family that brought her to America died in a house fire. 하지만 에스더에게도 아픈 과거가 있었죠. This is an extraordinary little girl. She wears those ribbons on her wrists and her neck all the time. 부부는 아픈 과거에도 불구하고 밝은 에스더의 모습에 입양을 결심합니다. And Max is like this. 집으로 가는 도중 에스더는 수화를 배우는데 케이트의 딸 맥스가 청각장애이기 때문이죠. And there's you. 케이트의 가족과 에스더는 마치 원래 가족인 것처럼 행복하게 지냅니다. 다음날 학교에 처음 간 에스더는 같은 반 친구가 목에 리본을 풀려 하자 발작을 일으킵니다. 그 후 에스더의 이상한 행동은 점점 더 심해지게 되는데 한편 사격놀이를 하던 데니엘은 페인트총으로 비둘기를 다치게 합니다. 그 모습을 본 에스더는 비둘기를 고통에서 해방시켜주라며 데니엘에게 돌을 건네는데 Not doing it. 데니엘이 못하겠다고 하자 직접 비둘기를 죽여버립니다. 그날 밤 무릇한 시간을 보내는 엄마 아빠를 방해하는 에스더. 케이트는 어젯밤의 일을 해명합니다. They want to show each other that love. They want to express it. I know. They fuck. 에스더의 저질스러운 말과 사이코 같은 행동들에 충격을 먹은 케이트는 에스더와 진솔한 대화를 다 합니다. You never spoke, but I hear you. I never knew you, but I love you. 케이트는 유산한 셋째 아이의 이야기를 해주며 에스더와 서로 가까워졌다고 느낍니다. Part of her will be alive inside it. 다음날 또 사고가 터졌습니다. 에스더가 같은 반 친구인 브렌다를 미끄럼틀 위에서 밀어버렸죠. 그리고 그 광경을 맥스가 목격했습니다. Brenda's father says that you pushed her. That's not true. We were just playing. 맥스는 브렌다가 미끄러졌다고 거짓말을 하는데 왜 맥스는 에스더를 위해 거짓말을 하는 것일까요? 아마도 맥스는 에스더에게 세뇌당한 것 같네요. She's not my fucking sister. 하지만 데니엘은 맥스와 달리 에스더를 엄청 싫어합니다. 맥스, 에스더와 장을 함께 보러 온 케이트에게 아비게일 수녀가 전화를 했습니다. 케이트에게 브렌다 얘기를 들은 아비게일 수녀는 다음날 케이트의 집을 찾아가겠다고 합니다. Hello, Esther. 다음날 아비게일 수녀는 케이트의 집을 찾아왔고 에스더는 그녀를 반가워하지 않습니다. 아비게일 수녀는 에스더의 수상한 일들에 대해 얘기하는데 Stealing. There she is again. I don't understand. He accidentally stabbed himself. While she 저는 우연이라고 하지만 케이트는 에스더가 범죄를 저지른 것 같다고 생각하죠. and accidentally stabbed himself through the jaw, and Esther was there again. The main thing is the Sullivan house fire. I checked into it further. It was arson. 그것을 들은 에스더는 집에서 쫓겨날까봐 맥스에게 도움을 청합니다. Will you help me? 아비게일 수녀가 떠나고 집 밖을 나온 에스더와 맥스. 에스더는 맥스에게
아비게일 수녀가 다시 집으로 못 오게 겁만 줄 거라고 합니다. Here she comes. Wave your arms and make her stop. Max, go. 아비게일 수녀의 자동차 쪽으로 맥스를 밀어버리는데 You alright? 아비게일이 맥스를 걱정하는 사이 이 사이코가 그녀의 뚝배기를 깨버립니다. Grab a foot and help me get her off the road. Now. 맥스는 에스더와 함께 시체 치우는 것을 도와주죠. 죽은 줄 알았던 아비게일 수녀가 다시 살아났습니다. 그런 그녀의 뚝배기를 다시 깨버리는 에스더. 아비게일 수녀를 죽인 에스더는 데니엘의 나무집에서 피를 닦죠. 또 범죄에 썼던 도구와 옷, 장갑을 나무집에 숨깁니다. That doesn't matter. I had to. 그리고 맥스를 안심시키며 아무에게도 말하지 말라고 하죠. I won't let anything happen to you. I love you. 한편 나무집에서 내려오는 에스더와 맥스를 데니엘이 발견합니다. 수상함을 느낀 데니엘은 에스더와 눈이 마주치려 하자 바위 뒤로 숨는데 그날 밤 에스더는 데니엘의 목에 칼을 대며 그를 추궁합니다. What else did you see? Nothing. I didn't see anything else. I swear. 데니엘이 바지에 지져버렸네요. That you're lying. I'll cut your hairless little prick off. 안돼 에스더, 제발 거기만은. How are you two getting along with Esther? 한편 에스더가 수상하다고 느낀 케이트는 맥스와 데니엘을 추궁하는데 Anything that she's not supposed to do? No. Contact the orphanage she came from in Russia. 케이트는 에스더를 알아보기 위해 러시아 고아원에 연락해보기로 합니다. What if Sister Abigail was right? 그렇게 무작정 에스더의 방을 뒤지는데 에스더의 방에서 찾은 성경에서 러시아 고아원에 대한 정보를 발견하죠. Is this the Soren Institute? Yes. 성경에 적힌 사안회관에 전화를 했지만 고아원이 아니라 정신병원이라고 하네요. 이게 어떻게 된 일일까요? I don't think Mommy likes me very much. Hey, you're just as much part of this family as Danny and Max, okay? 한편 존은 에스더와 케이트의 관계를 가깝게 하기 위해 노력합니다. Wonderful idea. I have a special surprise for you, Mommy. 이 사이코가 케이트의 선물이랍시고 저 장미꽃을 꺾어 선물해주네요. Esther? 흥분한 케이트는 에스더의 팔을 잡아서 뿌리치고 주저앉은 채 절망합니다. These roses meant to me. 케이트로부터 도망친 에스더가 또 사이코 같은 짓을 하려 합니다. 케이트가 팔을 부러뜨린 것처럼 보이기 위해 에스더는 자기 팔을 부러뜨리는데 Daddy, Daddy. We need to take you to the hospital. 에스더는 자신의 팔이 아프다며 존을 찾습니다. You broke her arm. It's impossible. I didn't grab her that hard. 에스더의 사이코짓 때문에 존과 케이트는 사이가 멀어지는데 다음날 케이트는 아이들을 데리고 학교를 갑니다. Have a good day. Daniel, your books. 케이트가 데니엘을 챙기는 사이 또 이 미친 사이코는 맥스를 죽이려고 합니다. 케이트는 맥스를 구하기 위해 필사적으로 뛰는데 다행히도 맥스가 많이 다치진 않았네요. You're okay, honey. Come here. I got you. Yeah. Max, are you okay? 에스더 몰래 맥스를 찾아간 데니엘은 에스더가 차 사고를 냈는지 물어봅니다. 그리고 맥스는 데니엘에게 무언가를 보여주는데 Sister Abigail. 이때까지 에스더가 저질렀던 행동들을 데니엘에게 모두 보여줍니다. 하지만 이 사이코는 모든 것을 예상했는지 문 밖에서 이 얘기들을 다 듣고 있었죠. 나무집으로 올라간 데니엘은 증거를 찾으려 했지만 아무것도 없었습니다.
이미 모든 걸 알고 증거를 빼돌린 에스더는 증거와 함께 나무집을 태우는데 What are you doing? 이 미친 사이코는 출구를 잠궈버리고 고통스러워하는 데니엘의 모습을 즐깁니다. 나무집에서 떨어진 데니엘의 뚝배기를 부수려는데 마침 옆에 있던 맥스가 데니엘의 목숨을 구해줍니다. 집에서 달려온 케이트는 알 수 없는 표정으로 에스더를 노려봅니다. Okay. And will he be able to tell us what happened? It's possible. 데니엘이 깨어나면 기억할 것 같다라는 말에 에스더는 데니엘을 죽이러 갑니다. 데니엘이 단 산소 호흡기를 떼고 질식시키려 하는데 데니엘의 심박수가 멈추게 됩니다. 저 미친 것은 태연하게 음료를 마시면서 걸어오네요. 그에 분노한 케이트는 에스더의 뺨을 내리치지만 다들 케이트를 미친 사람 취급하죠. 그날 집으로 간 존은 힘겨움에 술을 마십니다. 에스더가 센 화장과 성숙한 옷을 입고 존에게 다가가는데 Look at you. What have you done to your face? What is this? What are you wearing? Do you like it? I love you, Daddy. 에스더는 존에게 사랑을 구해합니다. I really love you. Let me take care. What are you doing? What are you doing? You said you loved me. 그런 에스더의 모습에 존은 화가 나 위층으로 올라가라 소리치죠. Talking to me like I'm a child. 한편 병실에 있는 케이트에게 한 통의 전화가 왔습니다. 전화한 사람은 사안회관의 바라바 박사였죠. Where is she right now? She's with my husband at home. Call your husband right now and tell him to get your family out. 다짜고짜 박사는 가족들을 에스더로부터 멀리하고 경찰을 부르라고 하는데 Why? 왜 박사는 9살밖에 안 된 에스더를 피하고 경찰을 부르라고 했을까요? 에스더의 정체는 무엇이길래 사이코 같은 짓을 하고 바라바 박사가 다급히 전화를 하는 것일까요? 또 존은 에스더로부터 무사할 수 있을까요? 지금까지 미국 역대급 대반전 스릴러 영화 오펀 천사의 비밀이었습니다.